तारीख को इधर चंदानगर पीएस लिमिट्स में खजाना ज्वेलर्स है। उस दिन सुबह 6 लोग आके 10:35 को वो ज्वेलरी शॉप में घुस के एक डिप्टी मैनेजर को गोली मार के वो उधर जो गोल्ड और सिल्वर है उसको लेने की कोशिश किए। वो गोल्ड तो उनको उस दिन नहीं मिला क्योंकि वो जो मेन मैनेजर है वो जो चाबी लेके नहीं आया था, तो जो काउंटर पे डिस्प्ले पे सिल्वर ज्वेलरी वगैरह था उसको लेके चले गए, करीब 10 केजी अप्रोक्सीमेटली ऐसा क्वांटिटी का लेके चले गए। तो वो लोग बाइक्स में इमीडिएटली निकल के स्टेट के बाहर चले गए बहुत जल्दी। तो हम लोग, हमारा जो जॉइंट टीम्स था, लोकल पुलिस, क्राइम स्विंग और एसओटी का, सब लोग मिलके डिफरेंट टीम्स बनाए और उनको फॉलो किए। टेक्निकल एविडेंस जो कैमरास वगैरह सब यूज किए। तो इसमें टीम्स कर्नाटका गए, फिर गुजरात गए, बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, डिफरेंट जगह गए हैं। उसमें पहले वो इंसिडेंट होने के 2 दिन बाद एक मेन एक्यूज्ड था आशीष कुमार सिंह, वो मिल गया। उसको हेल्प करने वाले और 3 लोग तभी मिले कुछ दिनों में। और उस टाइम एक पिस्टल और कुछ ज्वेलरी भी रिकवर हुआ। तो कल अंकलेश्वर सूरत के पास में 2 मेन एक्यूज्ड, जो वन ऑफ द मेन प्लानर और एग्जीक्यूशन करने वाला एक्यूज्ड जिसका नाम है प्रिंस कुमार भारती, जो उधर बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट का है वो, और जो फायर किया था वेपन मैनेजर पे रोहित कुमार रजक, ये दोनों उधर अरेस्ट हुए। तो उनको लाया जा रहा है ट्रांजिट वारंट पे। वो लोग भी खबर दे रहे हैं कि वो लोग एक वेपन और कुछ ज्वेलरी छुपा के रखे हैं, तो वो जैसे ही आएंगे और पुलिस हम उसका कस्टडी लेके फिर रिकवर करेंगे। जो प्रिंस भारती है उस पे 6 केसेस है बिहार में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें 2 केसेस में अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, वांटेड है। और ये रोहित कुमार रजक, ये भी एक केस में वांटेड है, डकैती केस में। सो और इनके जो 3 एसोसिएट्स है उनके लिए भी हम लोग का टीम कोशिश कर रहा है और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो इनका प्रीवियस हिस्ट्री देख के और दूसरे स्टेट्स में कुछ केस है तो उनको भी अलर्ट करेंगे, सो दैट इनको भी वो लोग भी अरेस्ट कर सकें। तो इतना ही। तो ఉంటే ఆ సేఫ్ ఓపెన్ చేసే టైంకి వచ్చేసి ఒక డిప్టీ మేనేజర్ కి ఫైర్ చేశారు. ఫైర్ చేసి లోపలికి వెళ్ళారు. లోపలికి వెళ్ళి ఇన్సిడెంట్లీ ఆ రోజు ఆ మేనేజర్ ఎవరి దగ్గర సేఫ్ ది సెకండ్ కీ ఉంటది, ఆయన అక్కడ లేడు. సో ఒక కీతో ఆ సేఫ్ ఓపెన్ కాదు. సో అది సో సేఫ్ ఓపెన్ కాలేదు. సో అవైలబుల్ కౌంటర్స్ లో అవైలబుల్ ఉన్న సిల్వర్ జ్యువెలరీ రఫ్లీ అబౌట్ 10 odd kgs అది బ్యాగ్ లో వేసుకొని బైక్ లో ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయారు. సో దిస్ ఆల్ హ్యాపెండ్ విద్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ ఐ థింక్ 6 minutes, 5 or 6 minutes. దాని తర్వాత వెంటనే వాళ్ళు పోలీస్ కి పిలిచారు, పోలీస్ వచ్చారు. ఈ కేసులో దట్ మీకు ముందు కూడా ప్రెస్ నోట్స్ ఇచ్చాము రిగార్డింగ్ అరెస్ట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ 1 2 3 4 అక్యూజ్డ్. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెంబర్స్ 6 లో వచ్చిన వాళ్ళు, అది కాక ఆశీష్ కుమార్ సింగ్, అండ్ అది కాకుండా ఇంకొక 3 వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేశారు. సో ఇమీడియట్లీ వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ బైక్స్ లో ఎక్కేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళేసి మెయిన్ రోడ్స్ తీసుకోకుండా డైవర్షన్స్ తీసుకొని ఐ థింక్ ఆ మైండ్ తో వచ్చారు దట్ పోలీస్ మెయిన్ రోడ్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇలా డెకాయిటీ జరుగుతాయి, చెకింగ్లు ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని డైవర్షన్స్ అలా తీసుకొని వెంటనే విదిన్ ఐ థింక్ స్పాన్ ఆఫ్ 3.5 hours స్టేట్ బార్డర్ దాటిపోయి అక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోయి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లో స్ప్లిట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు. సో though the loss of amount was not much, about 10 kgs of silver, but the fact that ilaga వచ్చి ఒక గ్యాంగ్ ఇలాగా చేసి వెళ్ళిపోయింది, that was a challenge for us. And immediately, almost instantaneously, within hours, our team also అదే పనిలో వెళ్ళిపోయారు. And unlike ఈ previous case, this case was totally technically investigated. ఫుల్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ మీరు ఏ యాంగిల్లో చూస్తే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కెమెరా ఫుటేజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్, డిజిటల్, వాట్ ఎవర్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ వాడాము.
అల్టిమేట్లీ వీ వర్ ఏబుల్ టు నాబ్ వన్ అఫెండర్ ఆశిష్ కుమార్ సింగ్, అండ్ ఆయనకి ఇక్కడ లోకల్ హెల్ప్ చేసిన వాడికి ఒకడికి ఐ థింక్ నెక్స్ట్ డే ఆన్ 13th హీ వాజ్ 15th రోజు హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ హియర్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అది కాకుండా దెన్ ఫర్దర్ టీమ్స్ 3 states లో వెళ్ళినాయి, మహారాష్ట్రలో, గుజరాత్ అండ్ బీహార్ లో. బికాస్ మాకు ఇమీడియట్లీ అది తెలిసిపోయింది ఫ్రమ్ దర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్ టు సివాన్ అండ్ సారణ్ డిస్ట్రిక్ట్ బీహార్ లో, అక్కడ దే బిలాంగ్ టు దట్. సో అక్కడ నుంచి మన టీమ్స్ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు. నిన్న మళ్ళీ ఒక 2 మెయిన్ అక్యూజ్డ్, దట్ ఈస్ ఒక ప్రిన్స్ భారతి అండ్ రోహిత్ కుమార్ రజాక్ అని ఇద్దరికి అంకలేశ్వర్ సూరత్ దగ్గర పట్టుకున్నారు. వాళ్ళకి దాంట్లో ఈ ప్రిన్స్ భారతి ఏమో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్లానర్స్ అలాంగ్ విత్ ఇంకొక అక్యూజ్ తో ఈయన మెయిన్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉన్నాడు. దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ 6 cases అగేన్స్ట్ హిమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అక్కడ బీహార్ లో, ఇంక్లూడింగ్ మర్డర్ అండ్ ఐ థింక్ డెకాయిటీ ఆల్సో. సో ఈయన ప్రీవియస్ అఫెండర్, కొన్ని రెండు కేసెస్ లో అయితే అక్కడ కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్సన్. ఇంకా అక్కడ యాక్చువల్ షూట్ చేసిన వాడు, ఆ మేనేజర్ కి ఫైర్ చేసిన వాడు ఈజ్ రోహిత్ కుమార్ రజాక్ అని, ఆయన సెకండ్ పర్సన్. సో ఈయన అగేన్స్ట్ ఆల్సో అక్కడ కేసు ఉంది, డెకాయిటీ కేసు ఉంది అక్కడ సరణ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ బీహార్ లో. దాంట్లో కూడా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. సో ఈ ఇద్దరికి అరెస్ట్ చేశాం. సో అవుట్ ఆఫ్ 6 people who are actually involved in the actual dacoity, దాంట్లో 3 దొరికారు. ఇంకా 3 మీద వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్, క్లూస్ టీమ్స్ ఆర్ అవుట్. లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 10 days పైన టీమ్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఆల్మోస్ట్ 4 states లో దే ఆర్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అండ్ దే ఆర్ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో there was lot of coordination between local police, crimes, CCS వాళ్ళు, SOT, ఎవ్రీబడి. అది మల్టీ బ్రాంచ్ టీమ్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఈచ్ టీమ్ లో ఆల్ బ్రాంచెస్ నుంచి ఉన్నారు. సో పంపించి టుక్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. బట్ ఇంకా వీఆర్ నౌ హోప్ఫుల్. ఇప్పుడు వరకు ఐ థింక్ ఈయన కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు దట్ 1 weapon అండ్ సమ్ సిల్వర్ ఎక్కడ దాచిపెట్టారు. సో వన్స్ దే ఆర్ బ్యాక్ ఇక్కడికి వి విల్ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని అది కూడా రికవర్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఇప్పుడు వరకు 4 weapons యూజ్ అయినట్టు తెలుస్తుంది ఆ కేసులో. 1 weapon ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీ ముందు ఉంది. సెకండ్ వెపన్ ఆల్సో షార్ట్లీ రికవర్ అవుతుంది. ఇంకా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బిన్ రికవర్డ్, సమ్ అమౌంట్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు రికవర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద కేస్ సో ఫర్. దీని మీద ఏమైనా ఉంటే పూణే ఒకటి, బీదర్ లో ఆల్సో 1 అయితే, బీదర్ అండ్ పూణేలో వదిలేరు బైక్స్. చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయారు, బైక్ లోనే వెళ్ళిపోయారు. డెఫినెట్లీ అది ఒకటే జ్యువెలరీ షాప్ కాదు, అండ్ చాలా జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అందరికి తెలుసు దట్ వీళ్ళతో మాట్లాడితే కూడా వీళ్ళు చెప్తారు హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రాస్పరస్ ప్లేస్. ఇక్కడ చాలా జ్యువెలరీ పబ్లిక్ కూడా పెట్టుకుంటారు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ షాప్స్, ఇంట్లో వేసుకోవడం అన్నిట్లో. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇలాంటి వాళ్ళు దే ట్రై టు కమ్ హియర్. అండ్ ఈ ఏరియాస్ కూడా సిటీ, ఇది సిటీ ఏ ప్రాపర్, బట్ అవుట్స్కర్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎస్కేప్ చేయడానికి రూట్స్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోవడానికి ఈజీ ఉంటది. అంటే కోర్ సిటీలో వెళ్తే బయటకు రావడంలో ఇంత ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంటది మీకు, చందానగర్ అయితే ఇమీడియట్లీ ఆర్సీపురం, పటాన్ చెరు అటు సైడ్ నుంచి ఇంకా ఊరు పట్టుకోవచ్చు, వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ పెట్టేటప్పుడు షాప్ షుడ్ పుట్ అలార్మ్స్, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు కూడా అడ్వైస్ చేస్తారు అని ఐడియా ఉంటుంది. ఆర్ సమ్ దే మైట్ హ్యావ్ థాట్ ఇట్ ఈస్ గోల్డ్ ఆల్సో, బయట డిస్ప్లేలో ఉంది. సో ఇట్ మైట్ బి మిక్స్ ఆఫ్ బోత్.